السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو گھر کی ایکوپمنٹس اور چیزوں کے بارے میں عربی میں نام نہیں آتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ گھر کی ان 42 اگر آپ چیزوں کو جان لیں گے اور انہیں اچھی طرح یاد کر لیں گے تو نہ صرف آپ کو عربی بولنے میں آسانی ہوگی، بلکہ عربی اگر کوئی بول رہا ہوگا تب بھی آپ کو آسانی سے وہ سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے، عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں منزل۔ منزل، منزل گھر، ہاؤس۔ منزل گھر، ہاؤس۔ دوسرا ورڈ ہمارے پاس ہے کھڑکی۔ کھڑکی کو عربی زبان میں کہتے ہیں نافذۃ۔ نافذۃ کھڑکی، نافذۃ کھڑکی، نافذۃ کھڑکی، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ونڈو۔ نافذۃ کھڑکی، ونڈو۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے بابن۔ بابن کہتے ہیں دروازے کو، تو کیا ورڈ ہو جائے گا؟ بابن دروازہ، بابن دروازہ، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ڈور۔ بابن، بابن دروازہ، ڈور، بابن دروازہ، ڈور۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے جرسن۔ جرسن کہتے ہیں گھنٹی کو، بیل کو، جو گھر کے باہر لگی ہوتی ہے، جسے بجاتے ہیں تو اندر سے دروازہ کھلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جرسن۔ جرسن گھنٹی، بیل، جرسن گھنٹی، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں بیل۔ جرسن گھنٹی، بیل۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے قفلن۔ قفلن کہتے ہیں تالے کو، تالا جس کو لگایا جاتا ہے اور لاک کیا جاتا ہے گھر کو، تو اس کو کہا جاتا ہے قفلن۔ قفلن تالا، اور انگلش میں سے کہتے ہیں لاک۔ قفلن تالا، لاک۔ قفلن تالا، لاک۔ قفلن تالا، لاک۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے درجن۔ درجن کہتے ہیں سیڑھیوں کو، جن کے ذریعے سے آپ اگلے پورشن میں جاتے ہیں، اوپر والے پورشن میں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں درجن۔ درجن سیڑھیاں، سٹیئر۔ درجن سیڑھیاں، اور انگلش میں انہیں کہتے ہیں سٹیئر۔ درجن سیڑھیاں، درجن سیڑھیاں، سٹیئر۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے سطحن۔ سطحن کہتے ہیں چھت کو، روف کو، جو ٹاپ روف ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سطحن۔ سطحن چھت، اور انگلش میں سے کہتے ہیں روف۔ سطحن چھت، روف۔ سطحن چھت، روف۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے حدیقتن۔ حدیقتن کہتے ہیں باغ کو، گارڈن کو، جو گھر کے ساتھ ہوتا ہے گارڈن، جس میں پودے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حدیقتن۔ حدیقتن باغ، اور انگلش میں سے کہتے ہیں گارڈن۔ حدیقتن باغ، گارڈن، حدیقتن۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے رفن۔ رفن، رفن کہا جاتا ہے شیلف کو، کارنرز کو، جو شیلفز بنی ہوتی ہیں گھر کے اندر، ان کو رفن کہا جاتا ہے۔ رفن شیلف، کارنرز، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں شیلف۔ شیلف، رفن شیلف، کارنرز، شیلف۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے کرسیون۔ کرسیون کہتے ہیں کرسی کو، کرسیون کرسی، چیئر، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں چیئر۔ کرسیون کرسی، چیئر۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے ہاتفن۔ ہاتفن کہتے ہیں ٹیلی فون کو، ہاتفن
टेलीफोन, हातिफुन, टेलीफोन, और इंग्लिश में भी इसे टेलीफोन ही कहा जाता है। हातिफुन, टेलीफोन, हातिफुन, टेलीफोन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सलातुन। सलातुन कहते हैं टोकरी को, बास्केट को। सलातुन, टोकरी, और इंग्लिश में से कहते हैं बास्केट। सलातुन, टोकरी, बास्केट। कार पार्किंग को या जिस जगह गाड़ी खड़ी की जाती है उसको कहा जाता है अरबी ज़बान में मौक़िफ़ुस सय्यारात। मौक़िफ़ुस सय्यारात, कार पार्किंग। मौक़िफ़ुस सय्यारात, कार पार्किंग। मौक़िफ़ुस सय्यारात, कार पार्किंग, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कार पार्किंग। मौक़िफ़ुस सय्यारात, कार पार्किंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेसन। बेसन को अरबी ज़बान में कहते हैं मग़सला। मग़सला, बेसन, और इंग्लिश में से कहते हैं सिंक। जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं या हाथ धोए जाते हैं, मुंह धोया जाता है, तो उसको सिंक कहा जाता है। अरबी ज़बान में उसे कहते हैं मग़सलतुन। मग़सलतुन, बेसन, सिंक, मग़सलतुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गुरफ़तुल जुलूस, बैठने का कमरा। सिटिंग रूम, जहाँ पर बैठा जाता है उसको कहा जाता है गुरफ़तुल जुलूस, बैठने का कमरा। गुरफ़तुल जुलूस, बैठने का कमरा, सिटिंग रूम। गुरफ़तुल जुलूस, सिटिंग रूम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मौक़िदुन। मौक़िदुन कहा जाता है चूल्हे को। किचन में जो चूल्हा होता है जिस पर खाना बनाया जाता है, तो उसको अरबी ज़बान में कहते हैं मौक़िदुन। मौक़िदुन, चूल्हा, और इंग्लिश में से कहते हैं स्टोव। मौक़िदुन, चूल्हा, स्टोव, मौक़िदुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मकतबतुन। मकतबतुन कहते हैं लाइब्रेरी को। मकतबतुन, लाइब्रेरी, और इंग्लिश में भी इसे कहा जाता है लाइब्रेरी। मकतबतुन, लाइब्रेरी, और इंग्लिश में भी इसे लाइब्रेरी ही कहते हैं। मकतबतुन, लाइब्रेरी, मकतबतुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गुरफ़तुन नौम। गुरफ़तुन नौम, सोने वाला कमरा, यानी जिस कमरे में सोया जाता है और रात को आराम किया जाता है, तो उस कमरे को कहा जाता है गुरफ़तुन नौम। गुरफ़तुन नौम, सोने वाला कमरा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बेडरूम। गुरफ़तुन नौम, सोने का कमरा। गुरफ़तुन नौम, बेडरूम। गुरफ़तुन नौम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विसादतुन। विसादतुन कहते हैं तकिए को। जिस पर सर रखकर आप रात को सोते हैं तो उसको कहा जाता है विसादतुन, तकिया। विसादतुन, तकिया, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पिलो। विसादतुन, तकिया। विसादतुन, तकिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिरआतुन। मिरआतुन कहते हैं आईने को, शीशे को। मिरआतुन, आईना, शीशा। मिरआतुन, शीशा, और इंग्लिश में से कहते हैं मिरर। मिरआतुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फिराशुन। फिराशुन कहते हैं गद्दे को, मैट्रेस को, जिसको आप रात को बिछाते हैं और उसके ऊपर सोते हैं, तो उसको अरबी ज़बान में कहा जाता है फिराशुन। फिराशुन, मैट्रेस, गद्दा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रेस। फिराशुन, फिराशुन, गद्दा, मैट्रेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सुंदूकुल बरीद। सुंदूकुल बरीद, डाक बक्स, लेटर बक्स भी इसे कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल बॉक्स। सुंदूकुल बरीद, मेल बॉक्स।
صندوق البرید ڈاک بکس میل باکس. صندوق البرید ڈاک بکس. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے شرفتن. شرفتن بالکنی. شرفتن اردو میں اسے بالکنی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے کہتے ہیں بالکنی، اور عربی میں اس ورڈ کو کہا جاتا ہے شرفتن. شرفتن بالکنی، بالکنی، شرفتن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے مقعدن. مقعدن، مقعدن کہتے ہیں بینچ کو جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، اس کو بینچ کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقعدن، بینچ. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے شجرتن. شجرتن کہتے ہیں پودے کو، ٹری کو، چھوٹے پودے کو شجرتن کہا جاتا ہے. شجرتن پودا، ٹری. شجرتن پودا، ٹری. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے عشبن. عشبن کہتے ہیں گھاس کو، جو گارڈن میں گھاس لگی ہوتی ہے، گراس ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عشبن. عشبن گھاس، گراس. عشبن گھاس، گراس، عشبن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے مفتاحن. مفتاحن کہتے ہیں چابی کو، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کی. مفتاحن چابی، کی. مفتاحن چابی، کی. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے سیاجن. سیاجن کہتے ہیں باڑ کو، جو باڑ لگائی جاتی ہے پودوں کی حفاظت کے لیے، اور جو گیلری میں لگائی جاتی ہے جہاں پر پودے لگے ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے سیاجن، باڑ. اور انگلش میں اسے کہتے ہیں فینس. عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سیاجن، باڑ. سیاجن، باڑ، سیاجن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے حمامن. حمامن کہتے ہیں غسل خانے کو، بیتھ روم کو، جہاں پر غسل کیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، شاور لیا جاتا ہے، تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے حمامن. حمامن غسل خانہ، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں باتھ روم. حمامن غسل خانہ، بیتھ روم، حمامن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے سقفن. سقفن کہا جاتا ہے سیلنگ کو، چھت کو. چھت کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو عمومی طور پر سقفن کہا جاتا ہے عربک لینگویج میں. سقفن سیلنگ، چھت، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں سیلنگ. سقفن سیلنگ، چھت، سقفن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے رواقن. رواقن کہا جاتا ہے راہداری کو جہاں سے گزر کر جایا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں کوریڈور. کوریڈور. رواقن راہداری، کوریڈور. رواقن راہداری، کوریڈور. رواقن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے مکواتن. مکواتن کہتے ہیں استری کو. مکواتن استری، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں آئرن. مکواتن استری، آئرن. مکواتن استری، مکواتن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے مکیفن. مکیفن کہتے ہیں اے سی کو، جو کمرے میں لگایا جاتا ہے اور کمرے کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مکیفن. مکیفن اے سی، انگلش میں بھی اسے اے سی کہا جاتا ہے. مکیفن اے سی، مکیفن اے سی. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے طابق علوی. طابق علوی اوپر والی منزل، نیچے والی منزل کو طابق سفلی کہا جاتا ہے، اور اوپر والی منزل کو طابق علوی کہا جاتا ہے.
ताबिक़ुन अलवियुन, ऊपर वाली मंजिल, ताबिक़ुन अलवियुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सियाबुन। सियाबुन कहते हैं कपड़े को, जो कपड़े होते हैं उनको सियाबुन कहा जाता है, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं क्लोथ्स। अरबी में क्या कहेंगे? सियाबुन कपड़े, क्लोथ्स सियाबुन कपड़े, सियाबुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है खिजानतुन। अलमारी जिसमें कपड़े लटकाए जाते हैं उसको कहा जाता है खिजानतुन। खिजानतुन अलमारी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लोसेट। अरबी में क्या कहेंगे इसे? खिजानतुन अलमारी, खिजानतुन अलमारी, क्लोसेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अरीकतुन। अरीकतुन कहते हैं सोफ़े को, जिसे हम इंग्लिश में काउच भी कहते हैं। तो सोफ़े को अरबी ज़बान में हम क्या कहेंगे? अरीकतुन। अरीकतुन सोफ़ा, अरीकतुन सोफ़ा, काउच। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सितारतुन। सितारतुन कहते हैं पर्दे को, जो घर में पर्दे लगाए जाते हैं तो उसको सितारतुन कहा जाता है। सितारतुन पर्दा, और इंग्लिश में इसे कर्चन कहा जाता है। सितारतुन पर्दा, कर्चन, सितारतुन पर्दा, सितारतुन पर्दा, कर्चन, पर्दा, सितारतुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिकनसा। मिकनसा कहते हैं सफाई करने के आले को। मिकनसा झाड़ने वाला, सफाई करने वाला। मिकनसा ब्रूम, इसे इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। तो अरबी ज़बान में सफाई करने वाले आले को क्या कहते हैं? मिकनसा। मिकनसा सफाई करने वाला आला, मिकनसा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शुक्कतुन। शुक्कतुन कहते हैं फ्लैट को, अपार्टमेंट। शुक्कतुन फ्लैट, और इसे इंग्लिश ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में अपार्टमेंट कहा जाता है। शुक्कतुन, शुक्कतुन फ्लैट, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपार्टमेंट। शुक्कतुन फ्लैट, शुक्कतुन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अस्लाक कहरबाइया। अस्लाक कहरबाइया, इलेक्ट्रिक वायरिंग। अस्लाक कहरबाइया, इलेक्ट्रिक वायरिंग, और इसको अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अस्लाक कहरबाइया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड हमारे पास है सज्जादतुन। कारपेट, कालीन। उर्दू ज़बान में इसे कालीन कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में इसे कारपेट कहते हैं। सज्जादतुन कालीन, सज्जादतुन कालीन, कारपेट, सज्जादतुन। तो उम्मीद है ये 42 वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे और आप इन्हें याद करेंगे और अपनी रोज़मर्रा अरबी ज़बान में इस्तेमाल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस रोज़ाना हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमारी वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।